چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی۔ وزارت قانون نے سماعت جیل میں مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کیس کی سماعت کریں گے۔ معزز جج نے سیکیورٹی وجوہات کے باعث سماعت اٹک جیل مقرر کرنے کی درخواست کی۔ خبر شامل کریں، نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ ایک بار پھر تبدیلی۔ قائد نون لیگ اب 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ شہباز شریف نے قائد نون لیگ کی وطن واپسی کی نئی تاریخ دے دی۔ کہتے ہیں کارکن تیاری کریں، نواز شریف کا لاہور لینڈنگ پر تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ لندن میں نون لیگ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا، پورا پاکستان نواز شریف کو ویلکم کہنے کی تیاری کرے۔ نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے محروم کیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی نہ ہوتی تو آج پاکستان بہت آگے ہوتا۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے بعد ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ اکیس اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا فقید المثال استقبال کرا۔ معیشت اور ملک اسی طرح ترقی کرے گا جہاں پر میاں نواز شریف نے پاکستان کو 2017 میں چھوڑا تھا، جب ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں ایک سازش کے تحت ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا۔ نواز شریف اقتدار سے محروم نہیں ہوئے، پاکستان کے عوام ترقی اور خوشحالی سے محروم کر دیے۔ الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، کل کے حلیف الیکشن سے قبل پھر بن گئے حریف۔ فوری الیکشن کے مطالبے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ نون لیگ کا بلاول بھٹو پر پوائنٹ سکورنگ کا الزام۔ حسن مرتضیٰ نے نون لیگ کو دوغلا قرار دے دیا۔ سوال اٹھایا، بتائیں ڈار سے ڈالر کنٹرول کیوں نہیں ہوا؟ مولانا فضل الرحمان بھی پیپلز پارٹی قیادت سے روٹھ گئے۔ کہتے ہیں انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تمام فیصلوں کے اندر شامل ہو کر بعد میں آپ کا مکر جانا، یہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ ماضی کے حلیف بن گئے حریف پاکستانی سیاست الزام در الزام کی زد میں 1.5 سال مثالی اتحاد کے ساتھ حکومت کرنے والے ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگے۔ IMF معاہدہ اور الیکشن کی تاریخ پر پیپلز پارٹی کا مزاج جارحانہ، نون لیگ نے بھی آستینیں چڑھا لیں۔ لندن میں مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک میں الیکشن سے متعلق پیپلز پارٹی کے موقف پر تبادلہ خیال کیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے نون لیگ کو دوغلا قرار دے دیا۔ کہا، نون لیگ کو اپنی نااہلیوں کا اعتراف کر کے بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ آپ یہ دوغلی جو سیاست ہے یہ نہیں چلے گی۔ آپ کو اپنی نااہلیوں کا اعتراف کرنا ہوگا، آپ کو یہ برڈن اٹھانا ہوگا، یہ آپ کا بوجھ ہے، یہ آپ کا بوجھ کوئی بھی آپ کا اتحادی نہیں اٹھائے گا۔ نیوز کے پروگرام نیوز ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی رہنما عظما بخاری اور رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی میں بھی نوک جھونک ہوئی۔ عظما بخاری نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پر پوائنٹ سکورنگ کا الزام لگا دیا۔ کہا، یہ سب فیصلوں میں شامل ہو کر مکر جاتے ہیں۔ آج بھی شاید بلاول صاحب جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تمام فیصلوں کے اندر شامل ہو کر بعد میں آپ کا مکر جانا، یہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ سربراہ JUIF فضل الرحمان بھی پیپلز پارٹی سے نالا۔ مولانا فضل الرحمان نے سندھ میں پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد کے امکان کو واضح لفظوں میں مسترد کر دیا۔ انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہی اعتراض ہے۔ ملک چلانے کا پرانا طریقہ تبدیل کرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے غلط فیصلے کیے ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے، امریکہ کے ہتھیار جو افغانستان میں استعمال ہوتے تھے وہ کچے کے دہشت گردوں کے پاس ہیں، کچے کے ڈاکو کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے پہنچا؟ چیئرمین PTI نے دہشت گردوں کو ملک میں آباد کرنے کا پلان بنایا۔ اندازہ ہوتا ہے چیئرمین PTI کی پالیسی کتنی خوفناک تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ فاٹا میں دہشت گردوں کو آباد کریں گے تو انہیں کراچی آنے میں اتنی دیر لگے گی۔ جو ہمارا کچا میں جو ہمارے بہادر پولیس آفیسرز کافی عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں، جان بھی قربان، شہادت بھی قبول کر رہے ہیں، اس میں ان کو پورا پاکستان کی سپورٹ چاہیے۔ اگر امریکہ کے ہتھیار ہیں جو افغانستان میں استعمال کیے جاتے تھے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اب وہ اگر اسلحہ دہشت گردوں کے پاس پہنچے ہیں اور صرف
पख्तूनख्वा के दहशत गर्दों के पास नहीं, मगर हमारा कच्चा में भी पहुंच चुके हैं। जब अफगान हुकूमत नया बन रहा था तो उस वक्त इसने पाकिस्तान के बॉर्डर, वो दहशतगर्द जो उनके जेलों से फरार होके यहाँ आए, उनको आबाद करने का प्लान बनाया था। जनरल फैज साहब था, और जो इनको ये अंदाजा नहीं था कि अगर वो साबिक टीटीपी, साबिक अलकायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंचने तक। महंगाई का सुनामी, बेरोजगारी, गुर्बत का जो मुआशी बहरान का सिलसिला है, उसकी वजह से क्राइम मुल्क भर में बढ़ता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो के सियासी तंज का जवाब दे दिया। कहते हैं इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 रोज में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देना होगी, आईनी इख्तियार नहीं है। उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने परवेज खटक और महमूद खान को नाकाबिले एतबार करार दे दिया। यहाँ आपको बताएं, आर्मी एक्ट के तहत किसी मुल्जिम को मुतबादल जुर्म पर भी सजा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाएं बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। तफसीली फैसले में 2 फौजी अफसरान की हुकूमत गिरानी की साजिश से मुतल्लिक एक अपील पर जारी किया गया। तफसीली फैसले में कहा गया, अगर ठोस शवाहिद मौजूद हो तो आर्मी एक्ट के तहत किसी मुल्जिम को दूसरे जुर्म पर भी सजा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। किसी ऑफिसर को पेंशन व दीगर मुराद सर्विस के बदले दी जा रही है, सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में पेंशन समेत दीगर मराहत वापस ली जा सकती है। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिन्हास को 2 साल जबकि इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और मुलाजमत से बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में कार्रवाई की गई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद दरख्वास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। प्रोडक्शन टीम के साथ सईद बलोच, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएं, फरागोगी के ससुर के सनसनीखेज इंकशाफात। फरागोगी और बुशरा बीबी उस गैंग का हिस्सा हैं जो सियासतदानों को जाल में फंसाता है। उसी गैंग ने उनके बेटे और चेयरमैन PTI को भी ट्रैप किया। मेरे बेटे ने फरागोगी से छुप कर शादी की। चौधरी इकबाल की न्यू न्यूज़ से तहलका खेज गुफ्तगू। साबिक MP और फरागोगी के ससुर का कहना है, मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं, खवातीन के उस गैंग ने बड़े बड़े सियासतदानों का शिकार किया है। कुछ ग्रुप है खवातीन का कि जो राइजिंग स्टार्स होते हैं उनको काबू कर लेती हैं, ये ग्रुप है। इस तरह देखे ना, मैं तो मेरा बेटा तो चलो फिर छोटे लेवल पे है, साथ क्या हुआ, बड़ा समझदार बंदा है, बड़ा सियाना बंदा है और इतनी हाई पोजीशन में चला गया है। कुछ तो उसमें गट्स होंगे ना, तो वो कैसे उस चक्कर में आ गया। तो फरा भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। हाँ डेफिनेटली, इसमें क्या शक शुबा है। कोई बेटे ने हमसे चोरी सारा काम किया, जब हमें पता चला हमने बड़ा रिएक्ट किया। क्या राब्ता नहीं है आपने? नहीं कोई नहीं। बेटा कभी उसका दिल करे तो कुछ 6 महीने साल बाद कभी इस्लाम कर ले। यहाँ आपको बताएं, बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्क भर में क्रैकडाउन, छापे जारी। फैसलाबाद में 7 रोज के दौरान 4904 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। गुजरावाला में अब तक 178 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्तान में 1 करोड़ से जायद वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 डिफॉल्टर्स के बिजली मीटर्स उतार लिए गए। कराची में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, 34 मुकदमात दर्ज। कोयटा में बिजली चोरी में मुलविस 38 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 41 के खिलाफ FIRs दर्ज की गई हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए मुल्क भर में कार्रवाइयां तेज। के इलेक्ट्रिक भी बिजली चोरों के खिलाफ इन एक्शन। पाक कॉलोनी, लियारी, औरंगी, FB एरिया, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत दीगर मुतलका थानों में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमात दर्ज करा दिए। फैसलाबाद में 7 रोज में 4904 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। गुजरावाला में अब तक 178 अफराद को बिजली चोरी करते गिरफ्तार कर लिया गया। 11 जमींदारों के खिलाफ बिजली चोरी के
मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुल्तान में 1 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। आरिफ वाला में 56 लाख 40 हजार रुपए के बकायाजात अदा न करने पर बिजली बंद करके 8 ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए हैं। बलोचिस्तान में बिजली चोरी में मुलविस 470 अफराद के खिलाफ दरखास्तें कैस्को की तरफ से पुलिस स्टेशनों में दर्ज हो गयी। कैस्को तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी में मुलविस 38 लोग गिरफ्तार, जबकि 41 के खिलाफ FIRs भी दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक केस की समाअत। हाई कोर्ट को केस का 30 रोज में फैसला करने की हिदायत दी गई। अदालती हुक्म में कहा गया कि हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमतें मुकर्रर किए जाने से मुतालिक केस जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। शुगर मिल्स के वकील ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट में केस 20 सितंबर को मुकर्रर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स को कीमतों का फर्क अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के मुकर्रर नर्ख को भी मुअत्तल कर दिया। 98 रुपए फी किलो कीमत थी, अब शुगर मिलें 200 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि कीमतों में फर्क से मुतल्लिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म दे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करने और मुकदमे को 30 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। खबर शामिल करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है बिजली की कीमतों में कमी ना हुई तो शहरी इक़्तिदार की जानिब मार्च का ऑप्शन मौजूद है। महंगाई के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले के दौरान चारों गवर्नर हाउसेस के सामने धरने होंगे। कौम मुत्तहिद रही तो बेहतर नताइज सामने आएंगे। गुज़श्ता 5 साल जो हुकूमती कारकर्दगी है उसका नतीजा महंगाई और बेरोजगारी और बदअमनी की सूरत में हम देख रहे हैं। खासकर PTI और उसके बाद PDM की हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहिदे किए हैं और उन मुआहिदों के नतीजे में अवाम पर एक नारवा बोझ डाला गया है। साबिक़ हुकूमतों ने बिजली के हवाले से IPPs के साथ जो मुआहिदे किए हैं, ये मुआहिदे नहीं हैं, ये मुल्क के साथ गद्दारी है। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कराची गुलिस्तान जोहर में फायरिंग से जामे अबू बकर के मोहतमम ज़ियाउर रहमान जा बहक हो गए। मोटरसाइकिल पर हमला करने वाले फायरिंग करके फरार हो गए। कराची पुलिस चीफ ने DIG ईस्ट से वाक़े की मुकम्मल तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। CTD ने वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। SSP इरफान बहादुर का कहना है वाक़या टारगेट किलिंग मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। वाक़े में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलविस होने का शुबा भी है। टारगेट किलिंग का मकसद रबीउल अव्वल के मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करना है। मौलाना यहाँ पे रूटीन में वॉक करने के लिए आते थे। आज भी वो रूटीन में वॉक करने के लिए जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं, अपनी गाड़ी पार्क करके वॉक करने के लिए जा रहे थे तो पीछे से 2 मोटरसाइकिल पे सवार लड़के आए हैं और आके उन्होंने मौलाना के ऊपर स्ट्रेट फायर किया है। तो वाक़या टारगेट किलिंग का लग रहा है। हर एंगल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनिशियल स्टेज है, मौके से एविडेंस इकट्ठी की जा रही है, CCTV फुटेजेस, बाकी टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठी की जा रही है। यानी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वर्कआउट करेंगे। ओपन इन्वेस्टिगेशन है, तमाम एंगल्स में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करें। गोजरा मोटरवे M4 पर ट्रॉलर और वैन में खौफनाक तसादुम। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाबाक हो गए, 4 शदीद जख्मी हुए। लाशें और तमाम जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ट्रॉलर का टायर फटने के बायस पेश आया। खबर शामिल करें। 11 सितंबर को वर्सिक रोड पेशावर के करीब IED धमाके में शहादत पाने वाले लॉन्स नाइक अब्दुर्रहमान शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई शहर बनू में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस रिटायर्ड फौजी और सिविल अफसरान, अजीज़ व अकारिब और तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अफगान सूबा पक्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्ते रास्त दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक। दहशतगर्द बादशाह खान बावर्दी सुरंग के धमाके से हलाक हुआ। बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस था और इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। आपको बता रहे हैं
افغان صوبہ پکتیکا میں مفتی نور ولی کے دستے راست دہشت گرد کمانڈر بادشاہ خان ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد بادشاہ خان باوردی سرنگ کے دھماکے سے ہلاک ہوا۔ بادشاہ خان پاکستانی فورسز پر دہشت گردانہ حملوں میں ملوث تھا اور انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں بھی شامل تھا۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ افغانستان صوبہ پکتیکا میں مفتی نور ولی کے دستے راست دہشت گرد کمانڈر بادشاہ خان ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد بادشاہ خان باوردی سرنگ کے دھماکے سے ہلاک ہوا۔ بادشاہ خان پاکستانی فورسز پر دہشت گردانہ حملوں میں ملوث تھا۔ خبر شامل کریں، اوکاڑا تھانہ صدر کی حدود میں بااثر افراد نے اپنی عدالت لگا لی۔ بااثر افراد نے زیادتی کا الزام لگا کر مقامی ڈاکٹر کو شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان شہری کو برہنہ کر کے ڈنڈوں سے تشدد کرتے رہے۔ ملزموں کے تشدد کی فوٹیج نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اوکاڑا تھانہ صدر کی حدود میں بااثر افراد نے اپنی عدالت خود لگا لی۔ بااثر افراد نے زیادتی کا الزام لگا کر مقامی ڈاکٹر کو شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ خبر شامل کریں، بیرون ملک سے MBBS کے بعد نیشنل رجسٹریشن ٹیسٹ میں فیل قرار پانے والے طلباء کو پاس کرنے کے لیے اراکین سینٹ کا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پر دباؤ۔ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی خواتین سینیٹرز نے NRE کی پرسنٹیج میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد سے توصیف عباسی کی رپورٹ۔ غیر ملکی میڈیکل کالجز کے طلباء کے رجسٹریشن کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے۔ رجسٹریشن ٹیسٹ میں فیل ہونے والے طلباء کو دال گلتی نظر نہ آئی تو PMDC پر میرٹ کو کم کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ افغانستان سمیت بیرون ممالک کے چھوٹے میڈیکل کالجز غیر معیاری تعلیم کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ان کالجز سے بغیر حاضری اور پڑھائی کے ڈاکٹری کرنے والے صرف 4% طلباء NRE امتحان پاس کر سکے تھے۔ ایسے طلباء کو پاس کرانے کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اراکین پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پر دباؤ ڈال رہے ہیں، جن میں سینیٹر ڈاکٹر زرکا، مہر تاج روغانی اور روبینہ خالد شامل ہیں۔ کمیٹی کے گزشتہ اجلاس میں انہوں نے بیرون ملک سے فارغ التحصیل میڈیکل کے طلباء کے لیے NRE ٹیسٹ کی پاسنگ پرسنٹیج کم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان میں میرٹ پر نہ آنے والے طلباء بیرون ملک ان کالجز کا رخ کرتے ہیں۔ بیرون ممالک کے یہ میڈیکل کالجز فیسیں لے کر طلباء کو پاس کر دیتے ہیں۔ توصیف عباسی، ڈیو نیوز، اسلام آباد۔ ویلکم بیک۔ خبریں شامل کریں، کھیل کے میدان سے بھارت نے لنکا ڈھا دی۔ ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ انڈیا نے سپر 4 مرحلے کا اہم میچ 41 رن سے جیت لیا۔ 214 رنز کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم 172 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ کلدیپ یادو نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بمراہ اور جڈیجا نے 2 وکٹیں حاصل کر لیں۔ ICC نے کرکٹر پلیئر آف دی منتھ کا اعلان کر دیا۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم مینس پلیئر آف دی منتھ تیسری بار جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ بابر اعظم اگست کے ماہ میں شاندار کارکردگی دکھانے پر ایوارڈ کے حقدار بنے۔ ویلکم بیک۔ یہاں خبر شامل کریں، جو بائیڈن انتظامیہ نے 5 امریکی قیدیوں کے بدلے $6 بلین فنڈز ایران کو منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ فنڈز جنوبی کوریا سے قطر منتقل کیے جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی کانگریس کی کمیٹیوں کو بھیجی گئی دستاویز میں پہلی بار حکومت نے باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ وہ 5 امریکی شہریوں کی آزادی کے بدلے 5 ایرانیوں کو بھی رہا کر رہی ہے۔ $6 بلین کی منتقلی کے بعد ایران امریکی قیدیوں کو رہا کر دے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رقم کی منتقلی سے ایران کو صرف محدود فائدہ ملے گا، کیونکہ فنڈ صرف انسانی مسائل کے حل کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیبیا سے بحیرہ روم میں سے آنے والے ڈینیل نامی سمندری طوفان کے نتیجے میں 3000 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ہزاروں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لیبیا کے وزیر صحت کے مطابق ملک کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں سے ٹکرانے والے سمندری طوفان سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے ہلاکتوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 10,000 سے زائد افراد سیلابی ریلوں میں بہہ کر سمندر میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وزیر صحت نے لاپتہ افراد کے سمندری پانی میں ڈوبنے سے 10,000 افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ لیبیا میں سمندری طوفان کی تباہ کاریوں کے باعث حکومت نے بین الاقوامی اور مقامی ایجنسیوں سے امداد کی اپیل کی ہے۔ خبر شامل کریں، مراکش کے تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3000 کے قریب پہنچ گئی۔ 5000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق جمعے کی رات کو مراکش کے جنوب مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز مراکش شہر سے 75 کلومیٹر دور اطلس کا پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کی زیر زمین گہرائی 18.5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ حکام کے مطابق زلزلے سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ بجلی اور مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ زلزلے کو 1960 کے بعد سے اب تک کا سب سے ہلاکت خیز زلزلہ کہا جا رہا ہے۔ مراکش میں 1960 میں زلزلے سے 12,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
खबर शामिल करें फैशन की दुनिया से। न्यूयॉर्क फैशन वीक के आखिरी रोज रंगों की बहार, दरिया के किनारे मॉडल्स की कैटवॉक से हाज़रीन खूब महसूस हुए। मौसम गर्मा की मुनासबत से डिज़ाइनर्स के तख्लीक शुदा मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए गए। तंज़ो मज़ाह के बेताज बादशाह फिल्म स्टार लहरी की आज 11वीं बरसी है। लहरी ने कॉमेडी की दुनिया में मुनफरिद मकाम बनाया। अपनी तर्ज के उस मुनफरिद अदाकार और अजीम कॉमेडियन के करियर पर एक नज़र डालते हैं मरवा अंसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। यहाँ आपको बताएं, G20 इजलास के बाद मोदी अपोजिशन के निशाने पर। इजलास के चंद घंटों बाद ही इत्तफाक राय से कांग्रेस ने मुसवदा जारी कर दिया। कहा, मोदी सरकार नफरत अंगेज तकारीर, मुकद्दस मकामात पर हमलों और टारगेट किलिंग पर खामोश रही। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद बलूच की इस रिपोर्ट में। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़।